اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه نعون ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر معذور ومن جميع الشرور نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف نعون ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شنعته لا تنقطع بمئة ألف نعون ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف نعون ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في النكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأربكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف نعون ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذرياته وأهل بيته وكل معلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى الشيخ ومربي الروح الشيخ مشرون يزوري البنجري وإلى سيد الحبيب عبد الله بن عبد القادر على إدريس وإلى سيد الحبيب عباس بن محمد بن وجميع مشايخنا أينما كانوا وخصوصا إلى مؤلف هذا كتاب رسالة المعونة الإمام العارف إلى كتب والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ورسالة بلو كتاب فتح القريب المجيب ولا تهذيب ترغيب وترهيب الإمام ابن عباس الملك الحسن وولده الصالح الإمام محمد بن عبد الملك الحسن جميع أمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالح وعلى كل ونبي صالح وصالح بنية قبول وتمام كل صول ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ancaman buat orang yang sombong dan takjub. Takjub dengan diri sendiri. Jadi dia lupa dengan siapa yang memberikan kekuatan pada dirinya. Umapanglah hebatnya aku ini bisa ke ini, hebatnya pang akulah punya ini, jadi kagum dengan diri sendiri itu termasuk penyakit. Nah, wat targhib dan ini juga ngebahas tentang anjuran untuk bersabar dan menahan diri dan memaafkan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Allah Ta'ala berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah, di sanalah rumah akhirat, yaitu surga. Kami jadikan surga itu untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian, yaitu kerusakan di dalam dunia terhadap manusia yang lain, wala fasadan, dan juga tidak berbuat kerusakan dengan perbuatan maksiat. Jadi surga itu jauh bagi orang nang sombong. Surga itu jauh bagi orang yang tinggi omongannya. Makanya lilladzina la yuriduna uluwan. Surga itu untuk orang yang tidak menghendaki ketinggian, uluwan, kesombongan, kerusakan, kemungkaran dalam dunia, dan tidak berbuat maksiat. Wal akibatu, dan itulah kesudahan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, apa? La tusa'ir, ay la tamillu wajhaka anhum takabburan. Jangan kamu mencondongkan mukamu dengan keadaan yang sombong. Kalau bahasa Banjar itu becacah lah. Bahasa lagi bepiragah. Kalau bahasa Indonesianya songong, sok-sokan.
Jadi kalau lihat berjalan itu pina peiyanya, nah itu nah bahasanya. Jangan kamu punya muka pina mesti punya muka piiyanya songong dengan orang. Dan jangan kamu berjalan di atas dunia ini marohan dalam keadaan yang sombong. Khuyala sombong. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang menyombongkan dirinya. Tidak suka Allah Ta'ala fakhur kepada manusia. Ya, kullu mukhtalin fakhur. Allah tidak suka. Jadi becacah tuh bahasa Indonesianya apa? Becacah. Apa becacah tuh bahasa Indonesianya? Piragah kan bahasa Banjar juga. Pokoknya jalan tuh songong lah, songong. Kalau pina iya rasa paling hebat gitu nah. Rasa dia aja yang punya nikmat gitu nah. Itu Allah tidak suka. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibir. Tidak masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun misqalu dzarrah sebesar biji wijen, biji kecil. Onde-onde itu ada bijinya itu dah. Atau lebih kecil lagi, ada yang mengatakan misqalu dzarrah ini seperti kelelatu, atau ada yang mengatakan ada binatang kalau kita bakar api, ada binatang kecil-kecil lewat tuh yang terbang-terbang di seputar api. Ada yang mengatakan itu maknanya. Jadi orang yang punya kesombongan sekecil itu tidak masuk dia ke dalam surga. Faqala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna sabuhu hasanan. Tapi ada orang yang bicara depan Nabi, tapi Rasulullah aja ada orang yang memang suka dengan berpakaian yang bagus, wa na'luhu hasanan, sendalnya bagus. Kata Nabi, itu bukan sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu jamil, indah, dan dia mencintai keindahan ya. Jadi beda sombongnya bang berbaju bagus terus, bukan. Mensyukuri nikmat. Pakai aja, Allah itu suka apabila nikmatnya itu kelihatan. Allah suka. Kita pun dengan orang juga suka kalau dia menampakkan pemberian kita. Kita beri, oh dipakainya, oh kita beri misalnya, disambatnya suka. Tapi kalau diberi, tapi kita pernah muncul. Yang ada itu pelit bahnar aja. Allah Ta'ala pun begitu, suka ketika hambanya menampakkan nikmatnya. Jadi tidak masalah pakaian bagus, sendal bagus, tasnya bagus, mereknya bermerek, tidak masalah. Tapi sombong itu dalam hati, dan Allah suka dengan keindahan. Ada yang mengatakan al-kibru batarul haq. Sombong itu artinya definisinya menolak kebenaran. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, termasuk sombong itu kalau dikasih tahu orang, bertakwalah kamu kepada Allah, dia bilang, apa kamu ngasih tahu aku? Langsung ngurusi orang, ngurusi dirimu aja. Itu termasuk dosa besar. Min a'zamil kabair, termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Jadi termasuk dosa paling besar itu diantaranya ketika ada orang memberikan nasihat, ittaqillah, takut kepada Allah, sembahyang, puasa, keluarkan zakat. Dia ngomong, bapak kamu ngurusi aku, pina ini bapak, ngapain ngurusin orang, ngurusin diri sendiri aja. Sok-sokan betul dia aja tidak bagus masih. Ngomong itu dosa besar itu kata Ibnu Mas'ud kalau tidak khilaf. Ya. Belum lupa di mana kan kitabnya tuh baca itu tuh. Wa gamtun nas ya Nabi.
Kemudian rawahu Muslim. Wa qala ta'ala wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha, ya orang yang bisa menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, bahkan bisa memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang tuh orang baik atau kada, orang tuh orang baik atau tidak, maka di antara ciri orang baik itu pintar menahan emosi, bukan hanya di situ tapi memaafkan ketika orang lain salah. Itu yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Itu berat, tapi berat. Iya, nahani emosi itu berat. Bukan hanya itu, syukur-syukur ya aku ndak marah. Itu masih nahan emosi. Yang lebih bagus lagi dua-duanya memang kata Quran, dia menahan emosi dan dia memaafkan. Yang berat. Wa qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahkanlah untuk berbuat kebaikan dan tinggalkan saja, berpaling saja dari orang-orang bodoh. Artinya asyaddul jawab 'alal jahli al-i'radu anhu. Sepaling bagusnya jawaban buat orang bodoh adalah jangan diladeni. Jangan diladeni. Ya, karena kalau kita berdebat kalah terus kita, karena ini kada pakai ilmu. Jadi kalau orangnya sembarangan ngomongnya, ada tinggalkan aja. Itu paling bagus. Ya, paling baiknya jawaban terhadap orang yang bodoh, tinggalkan saja. Ada peribahasa, biarkan aja, nanti kalau buah itu busuk dia jatuh sendiri. Tidak perlu capek-capek dilemparin, dinaikin, tidak perlu. Kalau buah itu busuk, dia lambat laun dia jatuh. Jadi kalau ada orang-orang ngomongin tidak baik, biarkan aja. Ada orang yang gunjing kita, ada orang yang menghasad dengan kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, biarin aja. Nanti kalau buah itu buruk dia jatuh, lagi capek sendiri. Itu jawaban terbaik. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang masalah wudu lagi nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menegakkan atau pergi berdiri mau sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Jadi dari perguruan kami rata-rata ulama mengatakan sampai siku itu berarti sikunya termasuk. Walaupun ada pendapat sikunya kada masuk karena dia sampai siku aja, tapi pendapat yang paling kuat sampai siku berarti sikunya juga masuk. Jadi kalau nyabu udhu itu lebih sedikit, karena kalau kita tarik yang ini kita lipat bisa aja lepas ternyata. Jadi lebihkan sedikit. Sunnah hukumnya melebihi daripada siku sampai ke lengan ini sunnah. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kalian dengan kepala kalian. Bi-nya itu ada yang mengatakan sebagian, ada yang mengatakan semuanya, ada yang mengatakan sepertiga. Kalau Imam Syafi'i mengatakan biar sedikit aja, cukup. Ini yang pernah kita bahas. Kalau laki-laki, kalau rambutnya semua pakai minyak rambut, kalau mau wudu cuci dulu. Kenapa dicuci dulu? Karena kalau air sampai ke kepala ternyata rambutnya ada bekas minyaknya, maka merubah sifat
air, sifatnya kan apa tuh, bau, warna, rasa, itu menghalangi sahnya wudu, maka basuh dulu. Atau kalau memang mau tinggalkan bagian belakang yang memang tidak kena minyak. Jadi ketika wudu ambil pakai tangan, sapukan aja ke belakang. Nah, kalau perempuan bang, bolehlah perempuan itu menyapunya bagian rambut aja paling ujung, rambutnya panjang, rambutnya sampai pinggang. Rupanya malas dia membasahi kepala, bau kan aja, pengap. Jadi ujung rambut aja digosoknya, kada boleh. Pokoknya yang masih masuk dalam bagian kepala. Nah, rambut boleh, tapi yang disebut adalah kepala. Jadi rambut boleh, tapi selama rambut itu dalam catatan masih dalam kepala. Kalau udah di luar sampai ke pundak, nah itu lain cerita sudah tuh. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh juga kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki nih. Ujar Nabi, hati-hati, banyak orang yang memang wudu itu kenapa tumitnya ketinggalan. Ini wudunya kayak kanakan, tinggal sorong-sorong aja, kada dipegangnya, akhirnya ketinggalan tumit belakangnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajidi wa intidharu sholati ba'da sholah fadzalikumur ribatu fadzalikumur ribatu fadzalikumur ribatu. Jar Nabi. Kata Nabi Muhammad dalam hadis disebutkan, Nabi berkata, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengan sesuatu itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi bukan hanya satu kesalahan, tapi dipakai kalimat jamak, kesalahan, artinya banyak kesalahan yang akan dihapuskan oleh Allah. Mau kalian kasih tahu? Bahkan bukan hanya menghapuskan kesalahan-kesalahan, tapi meninggikan derajat-derajat. Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Iya, apa itu wahai Rasul? Ujar Nabi Muhammad, isbagul wudu alal makari, sempurnakan wudu atas ketidaksukaan. Artinya mau tidur itu kan kita mau wudu ini berat karena dingin. Subuh wudu dingin, tengah malam hendak tahajud dingin, apalagi harinya gerimis-gerimis. Nah, jadi sempurnakan wudu alal makari, sekalipun atas keadaan yang tidak suka, ya tidak enak. Dan perbanyaklah langkah ke masjid. Nah, memperbanyak langkah ke masjid itu juga menghapuskan kesalahan. Apalagi menunggu sholat setelah waktu sholat, itu besar. Makanya orang bahari memang kebanyak amalannya maghrib sampai isya tidak geser, hanya di tempat sholat ya. Bukan berlambat-lambat, jara nunggu isya dulu ya. Kenapa? 5 menit lagi isya. Rupanya maghribnya lambat-lambat, jadi 5 menit lagi isya. Atau zuhur melambat-lambat jam 3, aku duduk kastomat dulu, nah nunggu asar. Iya, bukan. Tapi orang bahari itu sholat maghrib tembus sampai isya. Menunggu sholat, setelah sholat itu menghapuskan banyak kesalahan dan meninggikan derajat. Fadzalikumur ribat, itulah kata Nabi pengikat. 3 kali Nabi mengatakan itu pengikat, itu pengikat. Maknanya itulah yang menjaga dari maksiat. Kita kalau wudu jangankan ngapa-ngapain, megang dengan bini janda berani ya, walaupun bini berpahala kalau disentuh bahasanya, kalau digauli, tapi terjaga. Wa anhu aidan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min asaril wudu faman istata'a ayyutila gurratahu
falyaf'al rawahul Bukhari wa Muslim. Nanti di hari kiamat umatku, kata Nabi, akan dipanggil dalam keadaan apa? Bercahaya, ya, muhajjalin, yang panjang cahayanya, cahaya putih dari bekas wudhu dia. Jadi di hari kiamat itu ketahuan mana umat Nabi Muhammad, mana umat yang lain. Dari mana dibedakan? Dari bekas wudhu itu yang akan bersinar. Lalu kata Nabi, siapa yang memang sanggup, maka untuk memanjangkan bekasnya nanti supaya tambah panjang cahayanya, maka laksanakan. Jadi kata ulama, sunnah dilebihkan. Sampai siku wudu sah, tapi sampai lengan dilebihkan. Sampai mata kaki, kalau kaki sampai betis dicuci, sunnah. Sampai ini muka semuanya, sampai ke leher juga disunnah. Akan dilap-lap leher itu juga sunnah. Kenapa? Untuk menambah cahaya di hari kiamat selama tidak berboros dengan catatan. Ada juga mengatakan isbagul wudu tadinya menyempurnakan wudu. Ujar Nabi Muhammad dari Sayyidina Umar bin Khattab, apa kata Nabi? Ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu aw fayusbigul wudu. Tidaklah di antara kalian itu salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah dia sempurnakan wudunya. Kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus sampai habis tuh. Kalau riwayatnya sampai sini aja. Melainkan futihat lahu abwabul jannati samaniyah, maka Allah bukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, maka dia masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi. Dalam tambahannya ada Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ulama tambahkan lagi dalam riwayat wa ja'alni min ibadika doa wudu sudah. Ada lagi yang menambahkan sunnah habis membaca doa wudu itu kalau kita mau ke tempat sholat membaca surah Al-Qadar. Al-Qadar itu ganjarannya pun besar. Jadi habis doa wudu sambil jalan menuju ke tempat sholat baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai ada yang mengatakan 3 kali, sekalipun tidak masalah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sungguh mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang suci, orang-orang yang bersuci. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Kata Nabi Muhammad, beliau berbicara kepada Sayyidina Bilal. Jadi Bilal itu nama sahabat, tapi kalau orang azan Jumat disebut dengan Bilal, padahal Bilal harusnya muadzin. Nah, tapi Bilal bang boleh-boleh aja bang, ya Bilal. Tapi nama orang, nama sahabat. Hadisni itu Nabi. Bi arja amalin amil tahu fil Islam. Inni sami'tu dafana alaika fil jannah. Qala ma'amiltu amalan arja indi min anni lam atatohar fi sa'atin min lailin aw naharin illa sholaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Jadi ujar Nabi, Bilal, ya Nabi, apa amalanmu Bilal? Kamu ini ada amalan apa dalam Islam? Amalan
Kata Bilal, enggak ada, biasa-biasa aja. Ada amalan khusus kayak gitu nah. Ajar Nabi, aku mendengar tapak sendalmu di dalam surga. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, aku mendengar tapak surgamu dalam surga. Kedengaran kau berjalan di dunia tuh, di sana kedengaran ya Nabi. Dia bilang enggak ada kecuali Rasulullah aja. Aku setiap habis wudu malam kah siang kah pasti aku sholat 2 rakaat. Ya, pokoknya langsung atau dalam waktu yang singkat. Maksudnya kada berpisah jauh, habis wudu langsung sholat. Nah itu kita namakan dengan sholat sunnah wudu. Bisa pian kerjakan itu, pian di masjid wudu masuk, niatnya apa, sholat sunnah wudu, itu sudah dihitung dengan tahiyatul masjid. Jadi bisa digabung. Tahiyatul masjid itu niatnya tidak khusus, pian mau qabliyah masuk, mau sholat sunnah duha masuk, mau sholat witir kalau malam aja masuk. Kalau pian sholat sunnah wudu kebetulan basah masih sembahyangnya, aku sholat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala, sudah, maka itu juga dianggap sebagai tahiyatul masjid. Besar. An Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yatawaddau, siapapun, tidak ada siapapun yang dia berwudu, tidak ada seorang pun yang dia berwudu, fayusinul wudu, dan dia perbaiki cara wudunya, wa yusalli rakaatain, dan dia salat 2 rakaat, yukbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima, hatinya betul-betul berhadap kepada salat itu, artinya fokus hatinya, badannya, wajahnya fokus, illa wajabat lahul jannah, melainkan orang itu berhak untuk dapat surganya Allah. Rawahu Muslim. Laula an asyqa ala ummati la amatuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Jikalau tidak memberatkan kepada umatku, maka aku anjurkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Hadis riwayat Imamul Bukhari. Ada yang mengatakan inda kulli sholah, ketika tiap-tiap sholat. Siwaknya apa? Siwaknya kayu tuh nah. Tapi sikat gigi bang, sikat gigi juga masuk sih siwak. Sikat gigi bagian dari siwak. Jadi kalau orang mau ke masjid dia sikat gigi dulu, maka dia dianggap bersiwak, karena siwak itu wasilah untuk membersihkan gigi. Kalau sekarang orang pakai sikat gigi juga sama, fungsinya membersihkan gigi, maka sikat gigi juga bagian dari siwak. Nah, cuma siwak itu ada kelebihan dari sikat gigi. Pertama memang Nabi langsung yang pakai siwak. Yang kedua, tadi ada zat-zat yang dianggap dibilang manfaat. Makanya sekarang pasta gigi aja tuh ada yang pakai cairan siwaknya, campurannya. Kenapa? Karena manfaat gitu. Tapi sikat gigi bang, iya disunahkan. Bahkan makruh kalau sholat mulut dalam keadaan bau makanan. Kalau bau bawang aja kan Nabi pernah bermalam di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori 3 hari karena baru datang dari Mekah ke Madinah saat hijrah. Lalu Nabi dibikinkan makanan, Nabi makan, dibikinkan makanan, Nabi makan. Tiba-tiba ada dikasih makanan, Nabi tidak makan. Kata Abu Ayyub dengan bini Sidit, kenapa pian kada makan wahai Rasul? Kada nyaman kah bahasanya mungkin gitu. Kata Nabi, enggak, dan Nabi makanan nikam ini bau bawang. Dan aku tidak suka dengan bau bawang, sedangkan aku dalam keadaan selalu berzikir. Artinya berzikir itu sunnah menghilangkan bau mulut terlebih dahulu. Sholat gitu juga, ke masjid gitu juga, maka disunnahkan untuk membersihkan mulut dulu sebelum pergi ke masjid. Sikat
gigi diantaranya. Maka sikat gigi bagian dari siwak, bahkan dianjurkan. Bahkan kalau dia pergi ke masjid tapi dalam keadaan yang berbau, maka hukumnya makruh kata ulama. Apalagi subuh, diamnya di depan lawang lagi, pintu, nguap lagi, iya ada samping pintu, Allah lewat kena sampai ke belakang, samping-samping tuh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas disebutkan Allah radhiyallahu anhuma, Nabi kita Muhammad Rasulullah itu lewat di kubur. Ada 2 kubur yang Nabi lewatin. Kata Nabi saat lewat, innahuma la yu'azzaban. Ini dua kuburan ini lagi diazab kata Nabi. 2 kubur ini penghuninya lagi diazab kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulih. Nabi lewat dan Nabi ini kubur orangnya lagi disiksa dalamnya, dan mereka ini dikubur berdua ini disiksanya bukan karena dosa yang besar, walaupun kalau sudah disiksa jadi besar, itu perkara besar kan, tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya kada besar, makanya innahu kabir, tapi itu permasalahan besar. Memang dia diazab bukan karena dosa besar, tapi itu masalah besar gitu. Apa kata Nabi? Yang satunya itu kemana-mana suka namimah, suka mengadu domba orang, antar pandir, suruh pandir sini dengari, pindahkan sana, karena ngomong sini ngomong sana, menyebar-nyebar yang kada jelas, akhirnya orang berkelahi, kada bertaguran, itu dosa besar itu. Wa amal akhar, sedangkan yang salah satunya apa? La yastatiru min baulih, tidak bertutup dari kencingnya. Artinya kalau hadis yang biasa kita dengar itu percikannya, kalau itu ada juga, tapi ini hadisnya membahas inya bekamih itu kada bertutup di jalanan, dilihat orang. Nah artinya auratnya, kemaluannya terbuang kemana-mana, itu dosa besar itu. Jadi maknanya wama yu'adzibani fi kabir, memang ini sesuatu dosa besar, tapi dia menganggap itu tidak besar padahal besar. Nah, jadi memang dia disiksa dengan 2 dosa besar, tapi dia menganggap dosanya kada besar. Yang pertama namimah. Namimah ini kalau sekarang ini lebih besar potensinya. Kenapa? Karena kita ada sosmed. Jadi nulis status padahal kada bujur, nge-share padahal kada bujur, akhirnya orang berkelahi, menghasut orang. Kada ketuju dengan presiden misalnya, kada ketuju dengan menteri ini misalnya. Lalu ada berita-berita kada baik disebarkannya, lalu orang ikut juga membenci, orang terpercaya juga dengan berita yang palsu itu, maka sama hukumnya namimah. Hati-hati itu. Apalagi tahun politik nih bentar lagi. Pokoknya kada usah banyak komentar, kada usah banyak share, karena kita bukan ahlinya di situ. Dan kita kada punya kepentingan di situ. Kada punya kepentingan. Yang penting kita nulis, yang penting kita pilih, selesai. Cari yang kita anggap baik, selesai. Terus yang ngompor-ngompori, apalagi berdebat-debat soal cano pemimpin. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatu adzabil qabri minal baul fastanzihu minal baul. Banyak azab kubur itu dari sebab buang air kecil.
maka bersih-bersihlah kalau dari buang air kecil, kata Nabi. Bersih-bersihlah, hati-hatilah, betul-betullah menghilangkannya. Wa taharru izalatihi, betul-betul, wa taharru izalatahu, betul-betul membersihkannya, ya. Buang air kecil. Ya, mohon maaf, kadang di WC-WC umum orang sembarangan. Terkadang percikan-percikan BAB-nya, percikan-percikan buang air kecilnya, ya sering kita lihat. Itu hal sepele, tapi banyak orang diazab di kubur gara-gara itu. Udah ada airnya jar, makanya kada bebasuh. Kalau tisu ada silakan pakai tisu, boleh. Istinja kita kan udah bahas dulu. Istinja pakai tisu hukumnya boleh. Bahkan mungkin lebih hebat kalau dalam posisi sekarang lebih afdal pakai tisu daripada pakai batu kita mencari pulang belum lagi bersih. Tapi kalau tisu meresap, jadi fungsinya sama kayak batu, bahkan dia lebih banyak ininya. Jadi silakan pakai tisu. Jadi jangan sampai bekamih kada bebasuh. Kalau percikan-percikan kamihnya perhatikan baik-baik, karena banyak orang diazab gara-gara masalah istinja, kencingnya tidak beres. Kalau orang itu salisil baul bang, memang kena penyakit, kasihan yang tetes kencingnya. Kalau prostat gitu kah? Kalau prostat itu nggak bisa kencing malah gitu kan. Nah, kalau ini yang kebalikannya, terkeluar terus. Apa kalau orang kitanya bilang kada tiis? Abah Amin paham lah kada tiis. Selalu keluar kencingnya kecil-kecil. Orang seperti itu wudunya wajib setelah masuk waktu sholat. Orang zuhur azan sudah, baru dia wudu, tapi dicuci dulu, ditutup dulu pakai apa tutupnya situ, ya. Baru dia wudu, baru dia sholat. Dan kalau dia mau sholat lagi sekalipun tidak batal, dia tetap harus wudu lagi. Kata Rasulullah, ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku pernah mendengar Nabi bersabda, hati-hati ya Nabi, hati-hati ittaqul mala'ina salasa, hati-hati tiga tempat laknat. Apa itu tiga ya Rasulullah, tempat laknat yang tiga? Itu kata Nabi, satu, yaqudu ahadukum fi zillin yustadzallu bih, inya duduk di tempat orang benaung, tempat orang istirahat, artinya bikin orang susah. Di situ orang lewat, di situ jualnya duduk. Atau dia duduk di jalan, berkumpulan pinggir jembatan, dia dudukan gitu nah. Karena orang lewat susah, tapi kalau yang kada susah kada babang ya, bikin orang susah. Atau orang takut lewat situ, kenapa? Karena ini di situ macam-macam digawinya. Aufi naqimain, atau dia duduk di tempat sumber air. Artinya hindarilah tempat-tempat yang bisa mengundang orang itu menyumpah. Intinya hindarilah tempat-tempat atau kita berada pada tempat yang bisa mengundang orang menyumpah, itu dihindari. Buang sampah pinggir jalan, lewat tuh bau mungul banar gini aja, lewat lagi ini udah di akalnya nih ya. Sampai 40 orang dasar bujur bangang
kabul doa orang. Kenapa? Lewat di situ pasti nyumpah. Bekami sembarangan lagi bau. Oh, ini aja. lewat nyumpah kabul 40 kali orang lewat di situ. Jadi bersikap jangan sampai mengundang orang sampai menyumpah. Wallahu taala alam bisawab. Kita sambung kitab satunya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Waja'al laka wirdan. Masih bahas soal wirid. Minas sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah kita bahas tentang salawat. Wa yambagi ayyakuna laka wirdun minat tafakkuri fi kulli yaumin wa lailatin. Sudah seharusnya kamu punya wirid. Bentuk wiridnya adalah tafakkur pada setiap hari atau tiap malam. Tu'ayyinu lahu sa'atan, yang kamu khususkan waktu itu satu jam atau beberapa jam. Wa ahsanal awqat, dan sepaling bagusnya waktu litafakkuri, untuk tafakkur. Afraguha, adalah yang paling lengang, yang paling rada gawian, yang lagi santai, sesantai-santainya. Wa asfaha wa ajdaraha fi husnil qalbi kajofil lail. Jadi paling bagusnya, paling bersihnya, paling cepatnya sampai ke dalam hati kapan? Waktu tafakur. Kajofil lail, seperti di tengah malam. Jadi perlu, makanya dikatakan tafakkur saatan, tafakkur satu sesaat lebih baik daripada ibadah sepanjang tahun. Tafakkur, berpikir. Apa-apa yang dipikirkan, macam-macam aja yang manfaat. Sobat lagi matian kita itu, kalau pina mati mendadak, terus dipikirkan penyakit di mana-mana. Bisi duit banyak, kalau ditabung bang, ditabung disimpani tapi kadang manfaat. Seorang nang ngumpuli, seorang meninggal, anak buah nang merabuti, kita yang ditanya tentang duit itu banyak. Apalagi banyak kada mikirkan. Berkelahi kada ada gunanya, kada bertaguran kada ada gunanya, maafkan. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita pikirkan. Kapan waktunya kamu tentukan. Barang berapa menit kah, semenit kah, 2 menit kah, berapa jam kah, di waktu tertentu. Tapi paling bagus adalah waktu tengah malam. Tafakkur. Wa'lam anna salahat dunya wad din mauqufun ala sihatit tafakkur. Nah, kata Imam Haddad, harus kamu ketahui bagusnya dunia, bagusnya agama itu tergantung cara baiknya berpikir. Kalau berpikirnya bagus, bagus dunianya. Kalau bagus berpikir, bagus agamanya. Maka perlu memang kita itu ada waktu-waktu santai, memang perlu. Begawi semingguan, ada sehari waktu kosong yang kita memang santai buat keluarga, ada perlu itu. Terlalu butek gitu pikiran, setiap keputusan jelek jadinya. Selalu sibuk. Itu karena lambat laun kalau kadang cari hiburan, cari ketenangan, maka keputusannya kada baik ya, kada jernih. Makanya perlu santai. Kalau orang-orang bahari memang para aulia tengah malam guring, habis guring tengah malam sembahyang, di situ waktunya gitu kan.
Wa man a'ta haqqahu minhu akhadha bihadzin wafirin min kulli khairin. Siapapun yang memberikan hak tafakkur, artinya meluangkan waktu untuk tafakkur, untuk berpikir dengan baik, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang begitu besar min kulli khairin, pada tiap-tiap kebaikan. Ajar guru kita Bahari, bagus tafakur itu pas mau tidur tuh, nah bagus ya tuh mau tidur itu, jangan sampai tidurnya tuh dalam keadaan yang baik tidur. Mau tidur tuh mikirkan apa, dipikirkan gitu. Nah, anak-anak ini kayak apa, pendidikannya kayak apa, sekolahnya kayak apa, cucu ini kayak apa yang baik, seorang ini apa sanggup mati, seorang ini kayak apa cara bertetangganya, seorang ini, jadi dipikirkan mau tidur. Maka dianjurkan apa, kalau mau tidur itu ya Allah, dalam hati ulun ridho dengan bini ulun, nang bini ya Allah ulun ridho dengan anak-anak ulun, ya Allah ulun maafkan semua kesalahan orang dengan ulun. Ya, itu dihabiskan ketika mau tidur itu bagus. Ya. Karena bisa jadi karena kalau kita guring dalam keadaan marah dengan bini, maka bini terlaknat sampai dia subuh. Kalau ini terlaknat, maka kita berkumpul dengan orang yang laknat, maka jadinya kada baik. Jadi jadi guru kita bersihkan semuanya ketika mau tidur. Dalam riwayat disebutkan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Nah, berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahunan. Berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahunan. Tapi pikiran yang membawa pada kebaikan. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Ali, la ibadata katafakkur, tidak ada ibadah yang seperti tafakur. Apa? Ringan, tanpa modal, tanpa bergerak, tapi hasilnya gede, tafakur. Wa qala ba'dul arifin, bahkan orang-orang arif billah rahimahullah mengatakan, sebagian mereka, al fikratu sirajul qalbi, berpikir itu lenteranya hati, penerangnya hati. Fa idza zahabat, apabila inya kada berpikir, fala itu atullahu, maka tidak ada cahaya hatinya. Makanya ada pepatah mengatakan, hidup yang tidak dipikirkan tidak layak untuk dijalani. Itu bagus tuh. Hidup yang tidak direncanakan, hidup yang tidak dipikirkan tidak layak untuk dijalani. Apa ya kan? Mau 4 arus saja kita nih hidup. Jangan. Kita punya target-target harusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena minggu depan kita bahas insyaallah apa saja objek berpikir, apa saja yang perlu kita pikirkan, ya. Mudah-mudahan manfaat. Nah, sebentar lagi kita masuk hari Asyura 10 Muharram. Dianjurkan untuk beramal kebaikan yang banyak pada hari itu. Di antaranya adalah dianjurkan untuk berpuasa. Di antaranya sebenarnya bukan 10 Muharram aja, sekarang pun iya. Karena sekarang ini masih bulan-bulan haram. Bulan haram itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini kalau kita beramal lebih besar pahalanya ketimbang di bulan lain. Pian tulak pengajian di bulan yang 4 ini besar pahalanya. Kalau pian pergi juga tapi di hari yang lain, sama jamnya, sama pelajarannya, tetap besar di bulan-bulan haram tadi. Ya, pian bersedekah 10.000 di bulan haram lebih besar nilainya ketimbang pian bersedekah 10.000 juga tapi di bulan lain. Tapi bang,
kalau melakukan dosa lebih besar juga dosanya ketimbang di bulan-bulan lain. Tapi hari 10 Muharram itu lebih khusus karena banyak kejadian-kejadian bersejarah pada tanggal 10 Muharram. Ada yang mengatakan 10 Muharram itulah Nabi Adam diciptakan. 10 Muharram juga Nabi Adam masuk dalam surga dan dikeluarkan dari surga. Turun ke dunia pada tanggal 10 Muharram. Diterima taubatnya Nabi Adam juga 10 Muharram. Nabi Nuh tenggelam, kampungnya, negerinya selamat dari banjir, itu juga 10 Muharram. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, dikepung oleh Fir'aun, kada ada jalan lagi, di depan laut, di belakang pasukan musuh. Lalu kata Allah, Musa pukulkan tongkatmu ke laut, terbelah lautan, selamat Musa, tenggelam Fir'aun, 10 Muharram juga. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, dilempar, 10 Muharram juga. Sayyidina Husain dipenggal kepala beliau karena kejahatan politik juga di 10 Muharram. Jadi banyak. Ketika Nabi di Madinah, kenapa aja Nabi bebuhan nikam ini puasa? Ngomong dengan orang-orang Yahudi. Kata orang Yahudi, kami bersyukur karena pada 10 Muharram ini Nabi Musa dan orang-orang Tuhan kami dulu selamat dari kepungan Fir'aun. Kata Nabi, kami lebih berhak puasa. Dan ketika Nabi ditanya apa ganjaran untuk orang yang puasa Asyura, maka Nabi katakan, aku berharap ganjarannya menghapuskan dosa selama setahun ke belakang. Puasa Asyura itu. Tapi Nabi menyuruh dengan sahabat-sahabat, tapi kalau bisa tambahi puasanya, jangan hanya 10 tapi 9 juga. Jadi Kamis dan Jumat kalau tahun ini. Kenapa aja Nabi supaya tambahi lagi 1, supaya berbeda dengan puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi puasa juga 10 Muharram itu, ya, hari besarnya juga. Tapi kalau kita dianjurkan untuk berbeda, tambahin 9, 10. Kalau nyapu 10 Muharram aja bang kayak apa? Kebetulan uyuh banar, ya tidak masalah. Hari Jumat tidak masalah. Yang tidak boleh itu puasa sunnah biasa, tiba-tiba kada pernah puasa, tiba-tiba aku hendak puasa hari Jumat, itu kada boleh, karena hari Jumat itu hari rayanya umat Islam. Jadi puasa di hari itu makruh. Tapi kalau ada sebab kayak Muharram atau nisfu Sa'bannya di situ, apalagi misalnya ada mau mengkodok, tidak masalah sekalipun hari Jumat, sekalipun dia puasa sah tetap puasanya, tapi makruh puasa betunggal di hari Jumat. Hari Sabtu pun betunggal makruh, hari Minggu pun betunggal Jadi Jumat, Sabtu, Minggu betunggal tuh hukumnya makruh. Tapi itu puasa biasa. Yang tadi kan ada angin, kan ada alasan tiba-tiba anda puasa. Tapi kalau emang Muharram kada masalah, puasa aja hari Jumat. Kamis bagus. Apalagi amalan, ini ada amalan khusus di 10 Muharram. Berbanyak bersedekah diantaranya. Bersedekah juga nanti setiap waktu, kada terbatas. Tapi ketika 10 Muharram banyaki pada hari-hari biasa. Kalau bisa berziarah kubur, berziarah di 10 Muharram. Apa amalan 10 Muharram ini yang baik? Di antaranya ada disebutkan dalam kitab di sini, dalam riwayat disebutkan tanggal 10 Muharram dari Abi Sa'id radhiyallahu an, man wassa'a ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi fi
sanatihi kulliha. Siapa yang meluaskan kepada rezekinya pada 10 Asyura, meluaskan kepada keluarganya 10 Asyura, maka Allah akan luaskan dia pada setahunan penuh. Artinya begini, wasa'atu kan umum maknanya meluaskan. Kalau memberi bini duit sehari 50.000 bari iya 100 kalau memang ada duitnya. Kalau anak biasa sanggup 10.000 tambah ya 5.000 15.000 kan gitu. Nah, tapi pesannya Bang jangan sembarangan tuh. Kalau tuh karyakannya game-game online aja. Kayak yang kada pernah neraktir orang, coba ayo kalau ada duit traktir orang pada 10. Jadi siapa yang bermurah-murah pada 10 Muharram, maka Allah akan bermurah dengan dia selama 1 tahun ke depan. Setahunan rezekinya murah. Kalau kada ada duit Bang, bawa perjalanan, yang penting dihibur lebih daripada hari yang lain. Dan kata Imam Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i, kami sudah coba amalkan itu setiap tahun selama 50 sampai 60 tahun sudah. Akamal umur tuha sih. Maka betul lah sih. Kalau kita berluas berlapang-lapangkan, meluas-luaskan di 10 Muharram, maka setahun ke depan Allah juga luaskan kita rezekinya 10 Muharram. Ya, jadi bersedekah bagus banget di 10 Muharram, neraktir orang bagus juga di 10, neraktir teman bagus di 10 Muharram. Memberi hadiah laki bini tidak apa-apa, bagus 10 Muharram. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan lah. Karena pada akhirnya kita akan bercerita tentang bagaimana kejadian Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, kemungkinan minggu depan. Kenapa itu penting kita bahas? Karena memang kita dekat dengan tahun politik tahun depan, karena masa mesti karena di TikTok kita, di IG kita, Facebook kita pasti terbahas soal itu. Dan kita perlu ingat itu. Kenapa mengambil pelajaran? Kalau politik itu sudah kawin dengan agama, maka cucu Nabi aja dibunuh, apalagi kita gitu nah. Jadi hati-hati gitu nah. Bismillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal amin amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah. Amin amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qad qara'nal qur'ana min suratil Fatihah wal muluk wa ghairi dzalika min a'malil khairat. Allahumma balligh wa amsal sawabaha ila ruhi sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila ruhi Haji Jailani bin Jalal wa ila Jahar Baya binti Anang wa ila Ismail bin Abdullah wa ila Inna binti Hawnan wa ila Jadar bin Salman wa ila Abdullah bin Panang wa ila Masniyah binti Nasir wa ila Hamdan bin Ahmad wa ila Mardiyah binti Sada wa ila Nuridaya binti Abdullah wa ila Jamilah binti Abdullah wa ila Siti Fatimah binti Narya wa ila Haji Kamaluddin bin sampai wa ila amwatina wa amwatikum ajmain wa khususan ila ruh Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma in kanu minal muhsinin fazid fi sanahum wa in kanu minal musii'in fatajawaz an sayyi'atihim. Allahumma anzil ar-rahmah wal ni'mah wal maghfirah wa syafaata ala arwahihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bubur Asyura itu adat, tapi sedekahnya itu sunnah.
Jadi kalau kadada apa-apa barangai, bahasa baharinya tuh biar beras, biar sedikit tapi jadi banyak, olah bubur, jadilah bubur suro. Qabbalallahu